Good afternoon everyone. In last lecture we have started expression for equation of orbit. Suppose the particle is in motion, we will solve the equation of orbit for this particle, and here this particle is situated at point P having mass small m, and r and theta be the polar coordinates of this particle, and the position vector of this particle from origin is r bar. Okay, suppose this particle is in motion and this particle moving with a particular velocity, and which after time t this particle will come here, and after time dt this particle will here, and this is the r bar plus dr bar is the position vector of this particle at the point q from the origin. This is the position vector for particle at point q. Okay, after time dt this particle will here, and that time also the angle of in between these two point will be changed here. When the particle is at point p, the angle is theta, and after the time dt this particle will change this angle with a d theta. Okay, so here we have solved the equation dA by dt is equal to L upon 2m. Here what is dA by dt is a aerial velocity of the particle which is equal to constant. What is L is angular momentum of that moving particle and mass m of that particle. So this equation will proves the Kepler's second law, that means the aerial velocity is constant of that particle. Okay, so now we will solve next equation, and we will consider equation number second, as I have told you in last lecture, equation second, and this is the equation second, mr double dot minus mr theta dot square is equal to f of r. So we know that this force, magnitude of force, which is a function of r only, we know that. So this is the force. We will say this equation number 5. Okay, using theta dot is equal to L up mr square. We know that L is equal to mr square theta dot. So by using this theta dot we will calculate, and this is the value L upon mr square, and we will put here this value. So this equation becomes mr double dot is equal to L square, minus L square upon mr cube is equal to f of this force is a function of r only. So now fr double dot is equal to L square of mr cube. हे इकडे आपण घेऊया, तर ते प्लस होईल, हे मायनस इकडे प्लस होईल इकडे गेल्यावर. इक्वेशन नंबर याला आपण म्हणू 6. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे, आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं, जो फोर्स असतो तो कॉन्झर्वेटिव्ह असतो इन अंडर द ॲक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स. दिस अंडर द ॲक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स the force of that particle is constant, that means it is conservative. So since the force is conservative, so this the value of this force is minus dv by dr. What is dv by dr is a potential energy. So this force is conservative. So now here we will put the value of f of r in above equation, L square mr cube minus dv by dr. f of r ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली. नंतर आपण सॉल्व करायचे एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन. आपल्याला बघायचं, जर फोर्स कॉन्झर्वेटिव्ह असेल तर एनर्जीसुद्धा कॉन्झर्वेटिव्ह असते, आणि मग त्याच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचे. आपल्याला माहिती आहे, आफ्टर टाईम t this particle moves from point P to Q. So here mr dot is equal to L square mr cube minus dv by dr. Here mr double dot, आता याचं हे कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे,
तर इथं आपण लिहूया ते कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे तर मायनस डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेअर 2mr² प्लस व्ही. तर ही जी टर्म आहे त्याचं हे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ह्याचं जर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. मग हे डायरेक्ट लिहिलेलं आहे. तर ह्या जी इक्वेशन आहे वरचं त्याला आपण मल्टिप्लाय करू आर डॉटनं आणि मग इक्वेशन काय येतं आहे बघूया. mr डबल डॉट इंटू आर डॉट इज इक्वल टू मायनस डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेअर अपॉन 2mr² प्लस व्ही इंटू आर डॉट. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. आता मी काय करते इथं आता ही जी टर्म आहे ते कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे ते मी इथं लिहिते. इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस क्वांटिटी. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतलं तर ही आपल्याला टर्म मिळेल इज इक्वल टू मायनस डी बाय डी आर इज इक्वल टू एल स्क्वेअर अपॉन 2mr² r² प्लस व्ही. आर डॉट म्हणजेच काय असतं डी आर बाय डी टी. तर इथं मी पुट करते डी आर बाय डी टी. ओके. नंतर इथं बाय युजिंग चेन रूल या दोघांचं मी लिहिते. तर बाय युजिंग चेन रूल ह्या जर टर्म आपण दोन कन्सिडर केल्या डी बाय डी आर बाय डी टी. तर हे डी आरला डी आर कॅन्सल होईल आणि डी बाय डी टी राहील. मग मायनस डी बाय डी टी आपण लिहूया इथं. डी बाय डी टी ऑफ 1/2 mr डॉट स्क्वेअर इज इक्वल टू इथं काय राहतं शिल्लक बाय चेन रूल आपण फक्त डी बाय डी टी लिहू शकतो मायनस डी बाय डी टी. ओके. मायनस डी बाय डी टी शिल्लक राहतं एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr² प्लस व्ही. ओके. नाव डी बाय डी टी 1/2 mr डॉट स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. आता हे मायनस आहे इकडे घेऊया प्लस होईल इज इक्वल टू 0 इक्वेशन येईल म्हणून आपण हे मायनस इकडे घेऊया. डी बाय डी टी कॉमन काढलं कारण इकडे पण डी बाय डी टी इकडे पण डी बाय डी टी कॉमन घेऊन इथं कॉमन काढलं आणि राहिलेली टर्म लिहिली इथं 1/2 mr डॉट स्क्वेअर एल स्क्वेअर अप 2mr² प्लस व्ही. हे इक्वेशन काय येईल इज इक्वल टू 0 येईल. त्याला इक्वेशन नंबर आपण काय देऊया 8. हे जे इक्वेशन आहे त्याला इक्वेशन नंबर 8 देऊया. आपल्याला माहिती आहे जर टोटल एनर्जी काढायची असेल तर ती टोटल एनर्जी किती असते. टोटल एनर्जी तर ती असते ई इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी टी या लेटरनं डिनोट आपण करतोय पोटेन्शियल एनर्जी व्ही या लेटरनं. म्हणून मग आपण लिहूया इथं 1/2 कायनेटिक एनर्जी आहे व्ही म्हणजे वेलोसिटी आर डॉट स्क्वेअर प्लस r² थीटा डॉट स्क्वेअर ही वेलोसिटी आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू 1/2 मल्टिप्लाय एमनं करूयात mr डॉट स्क्वेअर प्लस 1/2 एमनं आत मल्टिप्लाय करूया मग mr² थीटा डॉट स्क्वेअर असं इक्वेशन येईल. एल इज इक्वल टू mr² थीटा डॉट असतं. मग इथं आपण व्हॅल्यू पुट करूया त्याची आणि मग इक्वेशन येईल 1/2 mr डॉट स्क्वेअर प्लस 1/2 एल स्क्वेअर अपॉन 2mr² प्लस व्ही ऑफ आर. याला इक्वेशन नंबर 9 म्हणू आपण. इक्वेशन नंबर 9. नाव बाय युजिंग इक्वेशन 8 and 9 total energy of particle is conserved. This total energy of particle is conserved. So from equation 9 we get इक्वेशन 8 आणि 9 आपण कम्पेअर करणार आहे 8 आणि 9 आणि ह्या दोन्ही इक्वेशनवरून आपण सांगतो एनर्जी काय आहे कॉन्झर्व्ड आहे. का इथं तर कुठल्या आता इथं डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतो आहे ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर 0 असेल तर एनर्जी काय असेल कॉन्स्टंट असेल म्हणजेच कॉन्झर्व्ड असते. बरोबर. कॉन्स्टंट क्वांटिटीचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो म्हणून आपण काय सांगितलं इथं एनर्जी काय असते कॉन्झर्व्ड असते. म्हणून अबाव इक्वेशन बाय युजिंग इक्वेशन 9 आर डॉट इज इक्वल टू आर डॉटच्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहूया म्हणजेच काय आहे आर डॉट स्क्वेअर आहे. बरोबर. इज इक्वल टू 2/2m एम त्याला मल्टिप्लाय आहे इकडे गेल्यावर डिवाइड होईल आर डॉट स्क्वेअर मायनस येईल. बरोबर. मायनस इकडे घेतो आहे ना आपण मायनस होईल
2 upon m e minus v of r L square 2mr square. ओके, हे होईल बरोबर. आता इथं मायनस नको आहे आपल्याला, म्हणून आपण आज जर घेतलं तर साईन इंटरचेंज होतील बरोबर. इथं मायनस होतं तर साईन काय होईल, इंटरचेंज होतील. मग बघूया आर डॉट आणि स्क्वेअर पण काढूया आणि मग ही सगळी क्वांटिटी काय होईल, स्क्वेअर रूटमध्ये जाईल. मग स्क्वेअर रूटमध्ये काय येईल, 2 upon m e minus v of r मायनस एल स्क्वेअर 2mr स्क्वेअर असं इक्वेशन येईल बरोबर. त्यानंतर पण आपल्याकडे माहिती आहे आर डॉट काय आहे, डी आर बाय डी टी असतं. ते पुट करू आपण, डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 upon m e मायनस व्ही आर मायनस एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर असं इक्वेशन येईल. मग आता आपल्याला माहिती आहे आफ्टर टाईम टी तो पार्टिकल एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला जातो आहे, म्हणून या फॉर्ममध्ये आपण इक्वेशन लिहूया डी टीच्या फॉर्ममध्ये. आणि मग इक्वेशन येईल डी आर डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 बाय m इन ब्रॅकेट e मायनस व्ही ऑफ r मायनस एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर इन स्क्वेअर रूट. इक्वेशन नंबर त्याला आपण काय देऊ, 10. ओके. ॲट टाईम t इज इक्वल टू 0, ॲट टाईम t इज इक्वल टू 0 आणि आपण जर त्याचं जे r ची व्हॅल्यू आहे, इनिशियल व्हॅल्यू आपण बघू म्हणूया, इनिशियल व्हॅल्यू r0 जर सपोज आपण केली, then the equation above equation, this 10 equation, then equation 10, we will take the integral value of this equation 10 आणि त्याची आपण व्हॅल्यू त्याला इंटिग्रेट करूया, t इज इक्वल टू. आणि मग इथं जर आपण बघितलं डी टीचं इंटिग्रेशन काय असतं, t. आणि इथं आपण बघतोय t म्हणजे टाईम आहे. आणि मग आफ्टर टाईम t इनिशियल r0पासून rला जातो आहे तो पार्टिकल बरोबर. आणि मग त्याचं आपण इंटिग्रेशन घेऊया, डी आर बाय अंडर रूट ऑफ 2 of m e मायनस व्ही मायनस एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2mr स्क्वेअर असं इक्वेशन येत आहे. ओके. वी नो दॅट एल अँग्युलर मोमेंटम इज mr स्क्वेअर थीटा डॉट. मग ह्याच्यावरनं थीटा डॉटची व्हॅल्यू काय येते, एल अपॉन mr स्क्वेअर. ओके. आणि थीटा डॉट म्हणजे काय असतो, डी थीटा बाय डी टी, तर त्याची व्हॅल्यू mr स्क्वेअर अशी येते बरोबर. म्हणून मी लिहिते डी थीटा इज इक्वल टू एल ऑफ mr स्क्वेअर, हा डी टी इकडे जाईल. इफ द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ थीटा इज थीटा 0, आता ह्याची इनिशियल व्हॅल्यू आपण बघूया, थीटाची काय असेल इनिशियल व्हॅल्यू, थीटा 0 असेल इनिशियल व्हॅल्यू. देन इंटिग्रल ऑफ इक्वेशन, याचं इक्वेशनचं इंटिग्रल आपण घेऊया, डी थीटाचं थीटा 0पासून थीटाला जातो आहे, इनिशियल थीटा 0 आहे, इनिशियल व्हॅल्यू थीटाची थीटा 0 आहे. आणि त्याचं इंटिग्रेशन आपण घेऊया फ्रॉम टाईम फ्रॉम 0 टू टी, आफ्टर टाईम 0 टू टी, एल ऑफ mr स्क्वेअर, लिमिटेशन सगळं पुट करू डी टी. ओके. नाव थीटा, त्याचं इंटिग्रेशन थीटा 0 टू टी एल अपॉन mr स्क्वेअर टी डी टी प्लस थीटा 0 बरोबर. आता डी टीचं पण आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे म्हणून ती पुट करूया आपण तिथं. आणि मग मी इक्वेशन लिहिते, थीटा इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एल बाय आर स्क्वेअर इंटू डी आर, डी टीची व्हॅल्यू पुट करते, अंडर रूट ऑफ 2m e मायनस व्ही ऑफ आर मायनस एल स्क्वेअर अपॉन 2mr स्क्वेअर ही व्हॅल्यू आहे, प्लस थीटा 0, इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ थीटा आहे ही.
मग हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. ओके, when the particle moving from point P to Q, the value of theta changes. This is the initial value. The particle moving from theta 0 to theta. Okay, so this is the equation of orbit in a under a central force. Thank you.